बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आपणकर जदि सिंह राशि होइथाय तो आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि परठारु बदलिबाको जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। सूर्य एवं शनि निजर राशि परिवर्तन करिबाको जाउछंती, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य एहार प्रभाव रे किछि परिवर्तन हेबाको जाउछि। तो एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाको जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाको जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य सिंह राशि होइताय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या मध्य देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाको आपण सक्षम होई पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र में मध्य आपणको अनेक समस्यार सामना करबाको पड़ुथिला। आपणकर बहुत अधिक अजथा खर्च मध्य हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला। आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य अनेक चेष्टा परे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई मध्य आपण चिंतित रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणको क्षतिर सामना करबाको पड़ुथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चलिथिला ताहा एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू दूर हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउछि। बंधु माने सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि। सूर्य जे कि आपणक राशिर अधिपति अटंती। सूर्य एवं बुध आपणकर सप्तम भावरे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती एवं आपणकर प्रथम भाव को देखुछंती। सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव, आपणक जीवन साथीर भाव एवं डेली इनकम अर्थात आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो जो व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमानंकु सेमानंकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति देखिबाको मिलिबो। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। आपण जदि पार्टनरशिप रे कोनोसी व्यापार वाणिज्य करुछंती तो सेथिरे मध्य आपणंकु लाभ निश्चित भाबरे प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी नुआ बिजनेस मध्य स्टार्ट करि पारंती। आपणकर रोजगार रे मध्य वृद्धि आसीबो। आपणकर धन संचय हेबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। रोजगार करिवार नुआ नुआ रास्ता आपणंकु मिलि जिवो। सूर्य एवं बुध आपणंकर सप्तम भावरे रही आपणंकर प्रथम भाव को देखुछंती, आपणंकर लग्न को देखुछंती, जहा फଳରେ आपणंकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। पूर्वरु जदि आपणंकर कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या रहितिला तेबे सेथिरे मध्य आपण सुधार देखिबाको पाइबे। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। एही महाशिवरात्रि परे आपण बहुत अधिक चालाक एवं चतुर बनिबे। समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा बढ़िबो। अनेक लोकमानंक सहित आपणकर लोक संपर्क मध्य बढ़िबो। आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य सुखमय हेबो। पूर्वरु जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या लागि रहितिला तो आपणकर समस्या मध्य दूर होई जिवो। आपणक मध्य रे भल पाइबा बढ़िबो। बुझामणा मध्य आपणक मध्य रे भल रहिबो। आपण दुई जण मिसी कोनोसी बड़ डिसिजन नै पारंती। आपणकर लाइफ पार्टनर कर कैरियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो। आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। आपण फैमिली प्लानिंग मध्य करि पारंती।
ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଅନଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, ବାଣୀର ଭାବ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବର ଭାବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହୁଛି ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି କିମ୍ବା ବାହନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତ ସେହି ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ଲାଗି ରହିଛି ତ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରୁଟି କିମ୍ବା ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।